हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। पार्ट 1 रे आम आलोचना करते मात्र 10,000 रोजगार करी आम केते शीघ्र लक्षपति हो पार से विषय आम आलोचना करते। आम बर्तमान से हिसाब को देखा दे केते टंका आम संचय बा 3,000 टंका जो आपण मानक हिसाब दिखाई 3,000 टंका रखी आपण मैंने केमी केते शीघ्र लक्षपति हो पारे से हिसाब को आज देखा। किंतु देखा आगु मुझे दुई जन क्यारेक्टर नहीं से दुई जन मोर विगत दिन रे पढ़ला बेलर सांग किंतु कर्मक्षेत्र जेहेतु अलग अलग हो गला से कर्म कले मु कर्म कली। प्रथम क्यारेक्टर हूँ पिंटू आ द्वितीय क्यारेक्टर हूँ बापी। दुई जन सांग आम भी संध्या बेले सांग होगी समस्ते बसा उठा करूँ किंतु समस्त कर्मक्षेत्र अलग अलग। अवश्य पिंटू एवं बापी तांको कर्मक्षेत्र एका मोर कर्मक्षेत्र केवल अलग। मु बिजनेस करुच्ची से माने दुई जन चाषबास करती एवं कोडी लेबर काम कि यही सब काम करती। दिन आम बसीचु तीन जन पिंटू ए विषय पचारा कौन करवा मासु तो टंका 10,000 मात्र रोजगार परिवार केमिति चलैबा केमिति मो परिवार चलिबो मोर पिला दुईटी आमे दुई जन 4 जन बापा अच्छा एक 5 जन बो तांकर नांदी एक्सपायर कर जाइछन्ती केमिति चलिबा। तेणुकर मोर किसी अभिज्ञता आगुरी थिला ए विषय में जन को किसी ज्ञान पाई से ज्ञान उपरे ताकू कहली तू एमती करू तोर खर्च एति करू तोर मासक राशन एति करू मेडिसिन एति करू किंतु मासक 3,000 टंका सेविंग करू। तो सेविंग कले भविष्य से तोर काम आसो। बापी थिला मत से उत्तर देला 3,000 टा सेविंग कले कौन हम मुझे बुझे चेष्टा कली कि सी बुझिला ना बोले हौ किंतु पिंटू मो कथा को ग्रहण कला। पिंटूर से 10,000 रोजगार ये चाषबास कम कर कि चाषबास कम जो ना लेबर कम कर तार से हाराहारी मासक 10,000 रोजगार उभयंकर रोजगार सामान। किंतु पिंटू से दिन हिसाब कला कौन ना मुझे मो सांग कथा रक्षा करी 3,000 टंका मासक सेविंग करी किंतु बापी आ खातिर कलानी तार जो न फाँका अच्छी चल आज होटेल खाईदे बिरियानी खाईदे कि भल मंद खाईदे मैंने बापीर से 10,000 घर चलिया भी कष्टकर हो गला। किंतु पिंटू से खर्च कर घर आनंद चली तार से सेविंग रे लागिगला सेविंग रे लागिगला से मु जो ताको आरडी स्कीम कथा कही मासक 3,000 रखापी मुझे हिसाब भी आपको देखी आगू केते दिन रे आपण लक्षपति हेबे 3,000 टका मासक रखिले से बैंक रे तार गोटे खाता थिला सी ताकू गोटे काम कला से खाता रे 3,000 टका जो रखिला से ताकू सीधा आरडी स्कीम रे बैंक रे जो आरडी स्कीम अच्छी सब से निवेश कला एवं से किछि दिन पर किछि पैसा भी तार से पुंजी हो गला से वर्षे पर किछि पुंजी हो गला से ताकू कौन कला ना से पुंजी को उठे जेहेतु से मो सांगे मिसुला बिजनेस कले बेसी लाभ बोली आशा करी से पुंजी की उठे उठे आनी कौन कला ना गोटे घरे गाँव रे आमर गोटे कल माने धान कल मेसीन पकईला एवं तार बिजनेस भी भल चलला। धान कल बटा बटा कल ये सब कला तार बिजनेस भी बहुत भल चलला एवं से जो पैसार 3 लाख जो लक्षपति होगापी जी दिन दरकार से पूर्वर से अचीवमेंट करगला किंतु
ସେ 3000ଟା ସେଭିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସେ 3000 ସେଭିଂ ବି ଚାଲିଛି। ସେ 3000 ସେଭିଂରେ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାପି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ହେଉଛି ବାପି। ବାପି କ'ଣ କରେ ନା ତାର ସେଇ 10,000 ରୋଜଗାର, ସେ ଘର ପାଇଁ ରାସନ ଆଣେ। ଓଲଟି ପିଣ୍ଟୁ ଯୋଉଠି 4,000 ଟଙ୍କା ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ତାର ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି କମିଗଲା। ଯେହେତୁ ତାର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁକରି ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାର କମିଗଲା। ହଇରାଣ ହେଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତାର ବି ସେ 5 ଜଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ଚଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ତାର ଆରାମସେ ଚଳୁଛି। ସେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଭୁଲ କରିଛି ନା, କହିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଅଲଗା କୋଉଠି ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିକି ସୁଧକୁ ଉଠେଇକି ସେ କଳ କହିକି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ 3 ଜଣ ବସୁ। ବାପିର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ବାପି ଆ କତରୁ ଧାର ଆଣେ, ତା କତରୁ ଧାର ଆଣେ, ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି ସୁଧକୁ ଉଠା, ହଇରାଣ ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଏ। ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ପଇସା ଆଣେ, ଏମିତି ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି ବା ଚଳିଲା। ଶେଷକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଚାଳ ଘର 2 ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ପିଣ୍ଟୁ ବାହାରିଲା କୋଠା ଘର କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ 2 ବଖରା ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା ଉଭୟଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବଖରାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବଖରାଏ ଆଡ୍ କରିକି କଲେ। ଯେହେତୁ ତାର ସେଭିଂର ମନ ବୃତ୍ତି ଭଲ ଥିଲା, ସେ ପଇସା କିଛି ସେଭିଂ କରିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବଖରା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବଖରାଏ ଆଡ୍ କରିକି ଘର କଲା ଏବଂ ସବୁ କାମ ରିପେୟାରିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କରିକି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ତାର ସେଭିଂ ବି କିଛି ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ କଳରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଚାଷବାସରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲେବର କାମ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ସେ ଯାଇ ବି ରୋଜଗାର କରେ। କିନ୍ତୁ ବାପି ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ଘର ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ବଖରାଏ ଘର କଲେ। ଯେହେତୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା, ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି କ୍ଲିୟର କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିପାରିଲାନି। ପଛରେ ସିଏ ବୁଝିଲା, ପୁଣି ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଭଲରେ ଚଳିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ହିସାବ, ମାସକୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ହେବା ଲକ୍ଷପତି। ଆମେ ହବା ଲକ୍ଷପତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷପତି ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ କତରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ତ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ହେବା ଲକ୍ଷପତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆମେ କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ ପକାଇ ଗୋଟେ କୁଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କୁଦ କରିପାରେ କି ଏକାଥରେ ପାହାଡ଼ କରିପାରିବେ କି? କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ ପକାଇକି ଆମେ କୁଦ କରିବା, ସେ କୁଦଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେ ପାହାଡ଼। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୋର ବି ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ କଥା କହୁଥିଲି ମାସକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ କରିବା, ଯେଉଁ ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ୁଛି। ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆମର କେତେ ହେଇଥିବ? 12 × 36, 36,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଆମର ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ସେହି ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ ମାସକୁ ପୁଣି ସେ 3,000 ଟଙ୍କା ରଖି ଚାଲିଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି 36,000 ପୁଣି ବର୍ଷକୁ ମିଶିଯିବ, ଆପଣ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 72,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର୍.ଡି. ସ୍କିମ୍ କରୁଛେ, ତାପରେ ଆମକୁ ସୁଧ ମିଳୁଛି
ସୁଧ ମାସକୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର 1287 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେଇ 36,000 ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଏଠି ଆମର ସୁଧ ପୁରା ମାନେ 4 ଗୁଣା ଉପରକୁ ବଢ଼ିଗଲେ ସେଟା ବଢ଼ିଯାଇକି ଆମର ହେଇଯାଉଛି 5,055 ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଧ ହାରଟା ହାରାହାରି 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ହିସାବ କରି କହୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, 7 ଟଙ୍କା ବି ସ୍କିମ୍ ବାଲା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ ବୁଝିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ। ସେଇ ଆର୍‌ଡି ଯଦି ମାସକୁ ଆମେ ସେଇ 3,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ରଖି ଚାଲିଲେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି 36,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ এইটা ହେଇକି ବଢ଼ିକି ଆମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି, 1,08,000 ଟଙ୍କା, 1,08,000। ଦେଖନ୍ତୁ এইটি ଲୋକ ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲେ। ସୁଧକୁ ଛାଡ଼, ଏଇ 36,000 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ସୁଧ ମିଳିଯିବ 11,473 ଟଙ୍କା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ 1,08,000 ଉପରେ ସୁଧ ଆମକୁ ମିଳୁଛି 11,473 ଟଙ୍କା। ଆମର ଯଦି ଏଠି 11,473 ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଉଛି 1,19,473 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମ ତ କଥା ଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଆପଣମାନେ କେମିତି ହେବେ, ଯେ 1,19,473। ଏହାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭଳି ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇକି 1,19,000ଟା 2,19,000 ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟ୍ କରି ଏଇ 3,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯଦି ନ ବଞ୍ଚାଇବେ କେମିତି ଲକ୍ଷପତି ହେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗପୁଛି ଏତେ, ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷପତି ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଭଳି ଲାଗିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବାରୁ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରେ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଭରସା ହିଁ ମୋର ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।